This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ اور عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا اردو کا معلم اور ہم جماعت چہارم اردو سبق نمبر 19 رائے کا احترام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس سبق کا تعارف ہے کہ یہ سبق دوسروں کی رائے کا احترام آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ رائے کو سمجھیں، مشورے کو سمجھیں، ووٹ کو سمجھیں اور جمہوریت کے بنیادی تصورات سے آگاہ ہو جائیں. اس سبق کی کہانی ایک بچے عدنان اور اس کی امی جان کے درمیان گفتگو پر مبنی ہے، یعنی عدنان اور اس کی امی جان کے درمیان بات چیت پر مبنی ہے، جس میں وہ اپنی کلاس کے مانیٹر کے انتخابات پر بات کرتے ہیں، یعنی کلاس میں جو مانیٹر کا انتخاب ہوتا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. اس کے بعد سبق کا خلاصہ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو جو سبق کا ٹائٹل ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس سبق میں جو پیغام دیا ہوا ہے اس کو لازمی آپ نے سمجھنا ہے. چونکہ یہ سبق رائے کا احترام ہے تو اس میں انتخاب کے طریقہ کار کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. اور تیسری اہم بات خلاصہ لکھتے ہوئے کہ آپ نے اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے، اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو مضمون آپ کے ذہن میں آئے اسی کو آپ نے سادہ الفاظ میں لکھنا ہے. اور سبق کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس سبق کو درست تلفظ سے اور ادائی کا خاص خیال رکھیں. اور ابھی اس سبق کی جو سلیس کی طرف چلتے ہیں، نثر پارا کی سلیس، اور اس میں جو پہلا پیراگراف ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی کو آپ فالو کریں، اور جہاں پہ رکنا ہو وہاں پہ رکنے، اور جہاں پہ آپ نے آواز کو اونچا کرنا ہے وہاں پہ اونچا کریں، جہاں پہ آواز تھوڑی مدم ہوگی اس کو مدم کریں، اور جذبات کے ساتھ پڑھیں. آج ہم نے ایک نئی بات سنی ہے، بڑے مزے کی بات. عدنان نے گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی خوشی سے امی کو بتایا. امی نے پوچھا، کون سی نئی بات؟ اب یہاں پہ سوالیہ نشان استعمال ہوا ہے. جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے گا تو سوالیہ نشان استعمال ہوگا. عدنان کہنے لگا، ہمارے استاد ظفر علی صاحب نے بتایا کہ کل کلاس کے مانیٹر کا الیکشن ہوگا، ندیم اور راشد میں مقابلہ ہوگا. امی جان، واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. عدنان، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ عدنان پہلے سے کلاس کا مانیٹر ہے. معذرت بیٹا، یہاں پہ عادل پہلے سے کلاس کا مانیٹر تھا. یہ عدنان کہتا ہے کہ اسے ہی رہنے دیتے، اگر مانیٹر بدلنا ہی تھا تو کسی اور کو مقرر کرتے. الیکشن کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ امی جان، بیٹا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر کام باہمی مشورے سے کیا کرو. کلاس کے الیکشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ مانیٹر کے انتخاب میں سب کی رائے لی جائے. اسی طرح کوئی اچھا طالب علم پوری کلاس کا نمائندہ بنے. اب ہم نے اس پیراگراف
को पढ़ा तो सलीस करने से पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मुआनी की तरफ आते हैं। पहला जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन। इलेक्शन का मानी है वोटिंग, यानी इंतखाब का तरीका। हमारे मुल्क में भी इलेक्शन होते हैं, आपको पता है कि इंतखाब होते हैं जिसमें कुछ नुमाइंदे खड़े होते हैं और हम उनको वोट के जरिए से मुंतखब करते हैं। इस पूरे अमल को इलेक्शन कहा जाता है। दूसरा जो मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुकर्रर करना। मुकर्रर करना, चुन लेना। तीसरा लफ्ज है राय। राय होता है सोच या मशवरा। चौथा लफ्ज है नुमाइंदा। नुमाइंदा एक ऐसा शख्स जो सबकी तरफ से बात करे, यानी जब हम अपने हलके से एक शख्स को नुमाइंदा बनाते हैं तो वो हमारी तरफ से बात करता है। अब आते हैं हम आसान उर्दू यानी सलीस की तरफ। तो अब जो आपको पहले मैंने पढ़ाई करवाई थी उसी को सलीस में आपके सामने बयान करता हूं। अदनान घर में दाखिल हुआ तो बहुत खुश था। उसने जोर से कहा, अम्मी आज हमने एक नई और मजे की बात सुनी है। अब आपने देखा कि जो जुमला था वो थोड़ा मुश्किल था तो उसको मैंने आसान कर दिया है। अम्मी ने पूछा, बेटा कौन सी बात? अदनान ने कहा, हमारे उस्ताद जफर अली साहब ने बताया है कि कल क्लास में मॉनिटर के लिए इलेक्शन होगा, नदीम और राशिद के दरमियान मुकाबला होगा। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। अदनान बोला, लेकिन अम्मी मेरे जहन में एक सवाल है। आदिल तो पहले ही मॉनिटर था तो उसे ही रहने देते। अगर नया मॉनिटर चुनना था तो किसी को बस उस्ताद साहिब मुकर्रर कर देते, इलेक्शन की क्या जरूरत थी? अम्मी ने प्यार से समझाया कि बेटा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर काम मशवरे से करना चाहिए। जब हम सबसे राय लेते हैं तो सब खुश होते हैं। इसीलिए क्लास में भी मॉनिटर के लिए इलेक्शन हो रहा है ताकि सब बच्चे मिलकर किसी अच्छे तालिब इल्म को अपना नुमाइंदा बनाएं। अब आते हैं जी पैराग्राफ नंबर 2 की जानिब, और इस पैराग्राफ को भी आपने ऊंची आवाज में दुरुस्त तलफ्फुज के साथ पढ़ना है। अदनान, अम्मी जान हमारे उस्ताद साहिब ने तो कहा था कि आप वोट देंगे। अम्मी जान, बेटा उस्ताद साहिब ने दुरुस्त कहा है, वोट हकीकत में राय और मशवरा ही तो है। अदनान, अम्मी जान मैं किसको वोट दूं? अब यहां पे फिर सवालिया निशान इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। अम्मी, बेटा आप जिसको भी वोट दें उसमें चंद खूबियां होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जिस काम के लिए उसको वोट दिया जाता है वो उसका अहल हो। दूसरी बात यह है कि वो दयानतदार हो और लोगों के साथ हमदर्दी रखता हो। अदनान, अम्मी मैं तो राशिद को वोट दूंगा, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सच बोलता है, किसी को तंग नहीं करता और हर लड़के की मदद करता है। जब दो लड़के आपस में लड़ पड़े तो वो दोनों में सुलह करवा देता है और उनको कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम आपस में भाई भाई हैं। अम्मी जान, शाबाश बेटा, आप जिसको मौजू समझते हैं उसी को वोट दें और दूसरे तलबा को भी उसकी अच्छाई की वजह से उसे वोट देने के लिए आमादा करें। लेकिन याद रखें कि हर मामले में हर शख्स की राय एक जैसी नहीं होती। आपके बेहतरीन दोस्त भी बहुत से मामलात में आपकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इख्तिलाफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब क्या है जी? इख्तिलाफ का मतलब है फर्क होना, यानी अदम इत्तेफाक होना। हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है। अब यहाँ पे राय है तो राय का मतलब है मशवरा। अगर किसी की राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो तो हमें उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी राय को तस्लीम करना चाहिए।
अब यहाँ पे तस्लीम का लफ्ज है जिसका मतलब है कबूल करना चाहिए, मानना चाहिए। उसूल ये है कि आप अपनी राय दें, लेकिन कसरत राय से जो फैसला हो, कसरत राय, कसरत राय, कसरत का मतलब होता है ज्यादा और राय का मतलब हो गया मशवरा, तो ज्यादा का मशवरा कसरत राय कहलाता है। उसे खुश दिली से कबूल करें। खुश दिली का मतलब है अच्छे दिल के साथ। इसी को जमहूरी रवैया कहते हैं, यानी सबकी राय से फैसला करना जमहूरी रवैया कहलाता है। अब अगर आप गौर से देखें तो मुश्किल अल्फाज के मुआनी दिए हुए हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, और सलीस भी मैं इस पैराग्राफ की आपको पढ़ाई के साथ साथ मैं कर चुका हूं। तो अब हम आते हैं आखिरी पैराग्राफ की तरफ, उसकी पढ़ाई करते हैं दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मुआनी भी आपको बताता जाऊंगा और उसकी सलीस भी करता जाऊंगा। जी, तीसरा पैराग्राफ। अदनान, अम्मी जान, ये तो बहुत अच्छी आदत है। अम्मी जान, जी बेटा, इस अच्छी आदत को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। अब पसंद किया जाता है का मतलब है सराहा जाता है। आप लोगों को भी ये अच्छी आदत अभी से अपनानी चाहिए। अब अपनानी चाहिए का मतलब होगा कबूल करनी चाहिए, यानी आप लोगों को भी ये अच्छी आदत अभी से कबूल करनी चाहिए। आपके उस्ताद साहब क्लास का इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग वो बातें सीख लें जो आने वाली जिंदगी में आपके काम आएंगी। तो इसका क्या मतलब है? आपके काम आएंगी, आपको फायदा देंगी। यानी इसकी सलीस कैसे बनेगी पूरे इस जुमले की? आपके उस्ताद मोहतरम क्लास का इंतखाब, अब इलेक्शन की जगह पे इंतखाब इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग वो बातें जान लें जो आने वाली जिंदगी में आपको फायदा देंगी। अब अदनान क्या कहता है? मासूमियत से, मासूमियत होता है सादगी, भोलपन। अम्मी जान, कौन सी बातें? अब यहां फिर सवालिया निशान इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अदनान ने अपनी अम्मी जान से पूछा है, सवाल किया है, तो इसलिए सवालिया निशान इस्तेमाल हुआ है। अम्मी जान, हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया उस मुल्क को कहते हैं जहां अवाम की अक्सरियत, अब यहां पे अक्सरियत है जिसका मतलब है ज्यादा होना, के मशवरे से हुकूमत बनाई जाती है। अवाम से वोट की सूरत में राय ली जाती है। वोट का मतलब होता है अपनी पसंद बताना, अपनी राय देना। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। जैसे कल आप क्लास के मॉनिटर के इंतखाब के लिए वोट दे रहे हैं। अब अदनान, अम्मी जान, इसका मतलब है कि वोट की बहुत अहमियत है। अहमियत, फायदा, जरूरी होना। यानी अब अदनान कहता है कि इसका यह मतलब हुआ कि वोट का बहुत फायदा है। अम्मी जान, जी बेटा, वोट का इस्तेमाल हर फर्द को करना चाहिए, हर फर्द, शख्स, और हमेशा बेहतरीन नुमाइंदे को वोट देना चाहिए। बेहतरीन कहते हैं आला। अदनान पुरजोश अंदाज में, मैं इन बातों पर खुद भी अमल करूंगा और स्कूल में सारे दोस्तों को भी इन बातों की तरगीब दूंगा। अब तरगीब दूंगा का मतलब होगा ध्यान दिलाऊंगा। इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मुआनी इसमें मौजूद हैं। ये मैं आपको साथ ही करवा चुका हूं और उसकी सलीस भी, यानी सादा उर्दू भी साथ साथ मैं आपको बताता गया हूं। अब हम आते हैं कुछ सवालात की जानिब, जिसमें है कि सोचें और बताएं। अगर आपके दोस्त आपकी राय से इख्तलाफ करें तो आपका रद्द अमल क्या होता है? तो आपने सोचना है और फिर उसका जवाब देना है। तो जब आप सोचेंगे तो आपके ज़हन में आएगा कि अभी मैंने जो सबक पढ़ा है उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मेरी राय से इख्तलाफ करे, यानी मेरी राय से फर्क भी करे, तो मुझे उसकी राय का एहतराम करना चाहिए और उसकी बात को, उसकी राय को तसल्ली से सुनना चाहिए। जी हाँ। उसके बाद किताब के अंदर कुछ सवाल
दिए हुए हैं इजाफी सवालात, ठहरें और बताएं इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं। अब आपने ये सबक पढ़ा है तो आपको पता तो चल गया होगा कि जो इलेक्शन है उसका दूसरा नाम इंतखाब है, और ये इसलिए करवाए जाते हैं ताकि सबके मशवरे से दुरुस्त फैसला यानी अक्सरियत पर मबनी फैसला किया जा सके। उसके बाद दूसरा सवाल, वोट हकीकत में क्या है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वोट असल में राय या मशवरा होता है। उसके बाद हम मश्क के पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। पहला लफ्ज है मौजू, जिसका मानी है मुनासिब, ठीक या दुरुस्त, और इसका जुमला आपने खुद से सोचना है और जुमला बनाना है। क्या होना चाहिए जुमला? जी हाँ, हमेशा मौजू बात करनी चाहिए। ये इस तरह का जुमला बन सकता है। दूसरा लफ्ज है जमहूर। अब ये जमहूर हमने पढ़ा हुआ है और आपको याद है हमने ये पढ़ा है कि आदमियों का बड़ा गिरोह या आवाम की जो अक्सरियत है उसे जमहूर कहते हैं। तो इसका जुमला क्या बनेगा? जमहूर की राय को अहमियत दी जाती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूर की राय को अहमियत दी जाती है। तीसरा जो लफ्ज है वो है रवैया। तो रवैया का मानी है तरीका। जी हाँ, तरीका। तो क्या जुमला बनेगा? हमें सबके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। उसके बाद जो लफ्ज है वो है कसरत, और इसका मानी मैं बता चुका हूं कि ज्यादा होना, तादाद में ज्यादा होना को कसरत कहा जाता है। उर्दू में ज्यादती भी बोला जाता है। तो कसरत का क्या जुमला बनेगा? पाकिस्तान में मुसलमान कसरत से मौजूद है। उसके बाद लफ्ज है इलेक्शन। इलेक्शन का लफ्ज बहुत दफा इस सबक में आया है, जिसका मतलब है इंतखाब। तो जुमला क्या बनेगा? इलेक्शन के जरिए नुमाइंदे के हक में लोगों की राय ली जाती है, या इलेक्शन के जरिए नुमाइंदे अवाम की राय से मुंतखब होते हैं। उसके बाद है वोट। वोट का मतलब है राय या मशवरा। दयानतदार लोगों को वोट देना चाहिए। मशक का सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब चूंकि ये सबक आपने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ लिया है, तो अब इनके जो टिक और क्रॉस आपने खुद करनी है और मुझे बताना है। स्कूल में क्लास मॉनिटर का इलेक्शन था, तो आप बताएं कि किसका इलेक्शन था? जी हाँ, मॉनिटर का इलेक्शन था, तो इसके सामने टिक लगेगा, यानी ये दुरुस्त है। उसके बाद बे है, अदनान ने कहा मैं राशिद को वोट नहीं दूंगा। गौर करें तो इस सबक में अदनान ने यह कहा था कि मैं राशिद को वोट दूंगा क्योंकि वो अच्छा लड़का है और सच बोलता है। इसका मतलब है ये वाला जुमला ठीक नहीं लिखा हुआ, तो इसके सामने आपने क्रॉस लगा देना है, यानी ये जुमला गलत है। जीम, कसरत राय से जो फैसला हो उसे कबूल करना जरूरी नहीं। तो इस सबक में हमने पढ़ा था कि जो फैसला कसरत राय से हो उसे कबूल करना जरूरी है, और इसे ही जमहूरी रवैया कहते हैं। इसका मतलब है ये जुमला तो गलत लिखा हुआ है, तो इसके सामने क्रॉस लगेगा। दाल, हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो आपको याद होगा और आपको पता है कि हमारे मुल्क का यही नाम है, तो इसके सामने टिक लगा दीजिए। उसके बाद वोट का इस्तेमाल हर शहरी को नहीं करना चाहिए। हालांकि इस सबक में तो हमने ये पढ़ा है कि वोट का इस्तेमाल हर शहरी का बुनियादी हक है, तो इसके आगे क्रॉस लगा दिया जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है कि दिए हुए सवालों के जवाबात लिखें। अब पहला जो सवाल है वो है मशवरे से क्या मुराद है। इस सबक में हमने जो पढ़ा है राय या मशवरा, उसका मतलब ये है कि किसी मामले में राय ले लेना
دوسروں کی صلاح لے لینا مشورہ کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال، جمہوری رویے سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بار بار آ رہا ہے، اور جمہوری رویے سے مراد ہے کہ زیادہ لوگ یعنی کثرت رائے سے جو فیصلہ ہو اسے خوش دلی سے قبول کرنا، مان لینا جمہوری رویہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ایسا نظام حکومت، حکومت چلانے کا نظام جہاں حکومت عوام کی اکثریت کے مشورے سے منتخب کی جائے اسے جمہوریہ یا جمہوریت کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، ایک نمائندے یا لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک نمائندے یا لیڈر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ اسے جس کام کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے وہ نمائندہ اس کا اہل ہو۔ یعنی اگر کلاس کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے تو اس کو کلاس کے بارے میں پتا ہو، اور اگر ویسے محلے میں منتخب کیا جا رہا ہے تو اسے محلے کے عوام کے مسائل کا پتا ہو۔ اس کے بعد دیانتدار اور دوسروں سے ہمدردی رکھنے والا انسان ہو۔ اس کے بعد جی، مل کر کریں بات۔ اگر آپ کے دو ہم جماعت کسی بات پر آپس میں ناراض ہو جائیں تو آپ ان میں کیسے صلح کروائیں گے؟ اب یہ سوال ہے تو آپ نے اب غور کرنا ہے۔ اپنی کلاس میں دو بچوں کے جو دو آپ کے ہم جماعت ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ جا کر ان دونوں کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے گا، پھر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ پیار سے سمجھایا جائے گا کہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے، اور جب ہم ملتے ہیں مل کر کھیلتے ہیں تبھی ہمیں مزہ آتا ہے، ہم بڑا ہی خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اور پھر دونوں کو کہیں گے کہ اپنا ہاتھ ملائیں اور پھر ان کو گلے لگوائیں گے اور ان کی آپس میں صلح کروا دیں گے۔ اس کے بعد لفظوں کا کھیل ہے، یہ بڑی دلچسپ سرگرمی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر نکات نہیں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہ نکات لگانے ہیں، وہ نقطے لگانے ہیں اور ان کو پھر درست تلفظ سے پڑھنا بھی ہے۔ یعنی آپ نے اس سرگرمی یہ سمجھیں گے کہ کتنا ضروری ہے نقطے لگانا۔ اگر نقطے نہیں ہوں گے تو ہم کسی حرف کو درست ادائیگی سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس کے نقطے نہیں ہوں تو وہ لاعارف پڑھا جا رہا ہے، اور لاعارف تو کوئی لفظ نہیں ہے، تو اگر ہم دو نقطے لگا دیں تو یہ تعارف بن جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے توارو، توارا، یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے، تو اگر ہم نقطے لگا دیں تو لفظ توازن بن جائے گا، جو کتنا ہی زبردست لفظ ہے۔ اس کے بعد میدان، یہ درست لفظ نہیں ہے، اصل نقطہ لگائیں گے تو یہ میدان درست لفظ ہے۔ اس کے بعد لفظ آگے ہے خاموشی۔ اب یہ خاموشی تو کوئی لفظ نہیں ہے، اگر نقطے لگائیں گے تو خاموشی یہ لفظ بنے گا۔ اس کے بعد اختلاف، یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے، تو جب ہم نقطے لگائیں گے تو اختلاف بنے گا، تو یوں نقطے لگانے سے درست لفظ بنے اور پھر ان کی درست ادائیگی ہم نے کی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ایک مثال دی ہوئی ہے، اس مثال کے مطابق لفظ کے آخری حرف سے نئے الفاظ بناتے ہوئے لفظوں کی زنجیر بنائیں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے انگور۔ انگور جن حروف سے مل کر بنا ہوا ہے ان کو ذرا سمجھیں۔ پہلا حرف ہے الف، دوسرا حرف ہے نون، تیسرا حرف ہے گاف، چوتھا حرف ہے واو اور آخری حرف ہے رے۔ تو اب چونکہ ہم نے آخری حرف سے بنانا ہے تو آخری حرف تو رے ہے، تو رے سے ہم نے ایک نیا لفظ بنانا ہے، تو لفظ بنے گا رات۔ جی ہاں، رات بنا۔ اب ہم نے کیا کیا، رات کا جو لفظ ہے اس کے حروف بنائے، رے، الف اور تے۔ تے چونکہ آخری
حرف ہے تو آخری حرف تے سے ہم نے بنایا ایک نیا لفظ تارا. جی ہاں، اب تارا کے جو حروف ہیں وہ علیحدہ کریں. تے، الف، رے، الف، تو آخری حرف الف ہے تو الف سے جو نیا لفظ بنا ہے وہ ہے انار. تو یوں ہم نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے. تو اگلا جو لفظ ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے دریا. اب دریا کے جو حروف ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ دریا کن کن حروف سے مل کر بنا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے دال، پھر ہے رے، پھر ہے یا اور پھر ہے الف. تو آخری حرف الف ہے تو الف سے نیا لفظ سوچیں. جی ہاں، اونٹ ایک نیا لفظ بنا الف سے. تو اب اونٹ کے جو لفظ ہے اس کے حروف کو توڑتے ہیں. الف، واو، نون اور ٹے. اب آخری حرف ٹے ہے تو ٹے سے بنا ٹماٹر. اب ٹماٹر کے حروف توڑتے ہیں. ٹے، میم، الف، ٹے، رے. آخری حرف رے ہے تو رے سے نیا لفظ رسی بنے گا. اس کے بعد حرف لفظ دیا ہوا ہے فرد. اب فرد کے حروف میں جب اس فرد کو توڑیں گے تو پہلا حرف فے، پھر رے اور پھر دال. اب دال آخری حرف ہے تو دال سے بنا دانت. جی ہاں، اب دانت کا جو آخری حرف ہے وہ ہے تے. تو تے سے ہم نے نیا لفظ بنایا تختی. اب تختی میں جو آخری اس کا حرف ہے وہ چھوٹی یہ ہے تو چھوٹی یہ سے ہم نے نیا لفظ بنایا یاد. اور اس طرح آپ نے نئے لفظ بنانے کا جو عمل ہے وہ سیکھتے جانا ہے. اس کے بعد قواعد سیکھیں. تصویر کی مدد سے محاورے مکمل کریں، نیز ان محاوروں کے جملے بھی بنائیں. اب جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ ناک کی بنی ہوئی ہے اور میں دم کرنا. تو محاورہ اگر مکمل لکھیں تو ناک میں دم کرنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا. بچوں نے شور مچا کر محلے والوں کی ناک میں دم کر دیا. اب تصویر میں اگر آپ کتاب میں دیکھیں تو بگولا ہونا سے پہلے آگ بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آگ بگولا ہونا، بہت غصے میں ہونا. اسلم غصے سے آگ بگولا ہو گیا. اس کے بعد اگلی تصویر دیکھیں تو ایک پورا ہاتھ بنا ہوا ہے. ہاتھ کی انگلیاں یعنی ہاتھ میں ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور آگے گھی میں ہونا. تو درست جو محاورہ مکمل بنا 5 انگلیاں گھی میں ہونا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت مزے میں ہونا. احمد کی تو آج کل 5 انگلیاں گھی میں ہیں. اس کے بعد نیا جو ہے نیچے دیکھیں تو ستارے ہیں اور اس کے آگے گننا ہے تو تارے گننا. کیا مطلب ہے؟ انتظار کرنا. میں رات کو تارے گنتا رہا، نیند ہی نہیں آئی. تو اس کے بعد ہے آنکھیں بنی ہوئی ہے اور آگے لکھا ہوا ہے پھیرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں پھیرنا مطلب نہ پہچاننا. اصغر نے امیر ہوتے ہی سب سے اپنی آنکھیں پھیر لیں. جی ہاں، سوال نمبر 8 ہے دیے ہوئے طریقے سے الفاظ بنانے ہیں. اب یہاں پہ 18 دیا ہوا ہے تو 18 سے بنے گا 18ویں. معزز طلبہ و طالبات، جب آپ جملے میں استعمال کرتے ہیں تو 18 صدی نہیں لکھتے ہیں بلکہ 18ویں صدی لکھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ان کے آگے سے الفاظ بنائیں تاکہ ہم ان کو درست جملوں میں استعمال کر سکیں. تو 19 سے 19ویں، 20 سے 20ویں، 21 سے 21ویں، 22 سے 22ویں، 23 سے 23ویں، 24 سے 24ویں اور 25 سے 25ویں. سوال نمبر 9 سابقے اور لاحقے کے متعلق ہے کہ با اور لا سابقے ہیں. ان سے 3 الفاظ بنائیں جیسے با ادب اور لاجواب. اب سب سے پہلے
یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ سابقے کسے کہتے ہیں۔ سابقے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے آگے یعنی پہلے لگائے جاتے ہیں، یعنی با لگنے سے وہ خوبی اس شخص میں موجود ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ادب ہے تو ادب سے جب با ادب بنا تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں ادب ہو، یعنی وہ شخص جس میں ادب ہو۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 3 جگہوں پہ با اور با ہے، تو اب ہم نے سوچنا ہے اور لفظ یہاں پہ لگانے ہیں۔ سابقہ تو پہلے ہی لگا ہوا ہے با، تو با کے بعد آئے گا پہلا اصول، یعنی با اصول یعنی ایسا شخص جس میں اصول ہو۔ اس کے بعد دوسرا با میں با کمال، یعنی ایسا شخص جو کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد تیسرا باقاعدہ، ایسا شخص جو روزانہ آتا ہو، یعنی با لگنے سے وہ خوبی اس شخص میں موجود ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں 3 جگہوں پہ لا اور لا لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع میں جو سابقہ لا لگے گا وہ اگلے والے لفظ کے مقابلے میں بالکل الٹ ہو جائے گا۔ یعنی اگر لا کے بعد لکھا ہوا ہے جواب، تو جواب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی بات کا بتانا، اور لا جواب کا مطلب ہوتا ہے نہ بتانا، یعنی الٹ ہو جانا۔ تو اب ہم لا سے آگے جو سابقے کے ساتھ لفظ بنائیں گے تو وہ لکھیں گے زوال۔ زوال کا مطلب ہونا ہے ڈوب جانا، ختم ہو جانا۔ تو جب لا ملا تو بن گیا لا زوال، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ جی، اس کے بعد لا علم یعنی جس کو نہ پتا ہو، اور اس کے بعد لا تعداد یعنی بہت زیادہ تعداد میں۔ تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، سابقہ یعنی پہلے والا۔ اب ہم جاتے ہیں جی لاحقے کی جانب۔ تو لاحقے ایسے الفاظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگتے ہیں ان کو لاحقے کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کیا الفاظ کتاب میں دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ جاندار، اب جان سے آگے لگا دار۔ اسی طرح گل فروش، اب گل سے آگے فروش لگ گیا تو اس کا مطلب ہے پھول بیچنے والا، یعنی وہ شخص بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد دیکھیں دار سے پہلے ہم نے لگایا حقدار۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ایماندار۔ اور اس کے بعد مالدار، یعنی وہ شخص جس کے اندر یہ والی خوبیاں ہوں۔ تو لاحقے اس طرح بنتے ہیں۔ اس کے بعد مند لکھا ہوا ہے، تو مند کے شروع میں کوئی ایسا لفظ لگانا ہے کہ یہ ایک لفظ بن جائے۔ تو کیا ہوگا؟ جو لاحقہ ہے مند، اس کے شروع میں لگا عقل مند، یعنی ایسا شخص جس کے اندر عقل موجود ہو۔ اس کے بعد مند لاحقہ ہے تو اس کے شروع میں لگا ضرورت، یعنی ایسا شخص جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اور اس کے بعد مند یعنی دولت مند، ایسا شخص جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو۔ تو سابقہ پہلے والا اور لاحقہ یعنی آخر والا۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سوال نمبر 10 پہ ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اس کو آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ آپ نے جہاں ضروری ہو وہاں رکنا ہے، اور جہاں ضروری نہیں ہے وہاں نہیں رکنا ہے، اور تلفظ درست ہونا چاہیے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کا تعلق گجرات سے تھا۔ عزیز بھٹی نے 1948 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور فوجی تربیت کے لیے کاکول اکیڈمی چلے گئے۔ انہوں نے 1950 میں اعلیٰ اعزازات کے ساتھ تربیت مکمل کی۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت میجر عزیز بھٹی لاہور کے قریب برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ 6 سے 12 ستمبر تک میجر عزیز بھٹی کی کمپنی نے تابڑ توڑ حملے کر کے دشمن کو ہر جگہ ناکامی سے دوچار کیا۔ 12 ستمبر کی صبح 9 بجے وہ دشمن کی فوج پر گولہ باری کروا رہے تھے۔
साथियों ने खतरे का एहसास दिलाया, मगर वतन की हिफाजत के मुकाबले में वो जान की परवाह नहीं करते थे। इसी दौरान में दुश्मन की तोप का एक गोला मेजर अजीज भट्टी के दाएं कंधे पर लगा, जिससे वो मौके पर शहीद हो गए। उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा। सवाल नंबर 11, अगर आप मुल्क के वजीर आजम बन जाएं तो आप क्या क्या काम करेंगे, चंद जुमलों में लिख कर बताएं। ये बड़ा अहम और दिलचस्प सवाल है और इसको आपने खुद से लिखना है। आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं कि अगर मैं मुल्क का वजीर आजम बन जाऊं तो मुल्क में क्या लाऊंगा, खुशहाली लाऊंगा, क्या क्या चीज जो कम है वो खत्म करूंगा, गैस और पानी जो कम है वो खत्म करूंगा। इस मुल्क में ज्यादा मुश्किलात का शिकार कौन है, गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है, तो आप लिखेंगे गरीबों को घर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर गैस और बिजली आती है तो उनकी कीमतें ज्यादा हैं, तो उनकी कीमतें कम करूंगा। अच्छा, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करूंगा और उसके अलावा जिन जिन लोगों के पास कोई हुनर है उनको नौकरियां फराहम करूंगा। अगर इस तरह होगा तो मुल्क की हालत बदल जाएगी। तो ये आपने खुद से सोचकर इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर इसको लिखना है। और आखिर में आओ करें काम, तस्वीरें दी हुई हैं और इनके नीचे पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है वो लिखना है। जैसा कि कौमी तराने के शायर का जिक्र है, ये हफीज जलंधरी साहिब की तस्वीर है जिनके नीचे कौमी तराने का शायर लिखा हुआ है। उसके साथ है पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, तो नीचे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्या है, यानी कौमी झंडा। ठीक है जी। उसके बाद अलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, कौमी शायर। उसके नीचे देखें तो हॉकी की तस्वीर बनी हुई है, ये हॉकी पाकिस्तान का क्या है, कौमी खेल है। बहुत अच्छे। उसके साथ तस्वीर बनी हुई है फूलों की, ये फूल आपने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, ये चंबेली के फूल हैं, ये इंग्लिश में जैस्मीन बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, कौमी फूल। जी हाँ। उसके बाद एक जानवर की तस्वीर बनी हुई है, ये मारखोर है, ये कौमी जानवर है। बिल्कुल ठीक है, नीचे कौमी जानवर लिख दें। उसके साथ अगली तस्वीर देखें तो आगे एक परिंदा है जो कि चौकोर है, उसके नीचे कौमी परिंदा। जी हाँ, हमने ये जो सबक है इसको बड़े ही एहसन अंदाज में इसको पढ़ा, मुश्किल अल्फाज के मुआनी किए, सलीस उर्दू की, और आखिर में मश्क को बड़े बेहतरीन अंदाज से किया। उम्मीद है कि आप भी इसको इसी तरह खूबसूरत अंदाज से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और जहां जहां पे लिखना है उसको लिखेंगे। शुक्रिया।